does advertising work? So இத படிக்கிறீங்களா? Yes, ma'am. International foreign tasted and distinguished product often ordered Nipsen on Date Hills, Verbum for Gefallen, Order, Romances of Fallen, Darus, it is eine Part type is Pickles, Natürlich Verbum, Milchshape Weapon, wir helfen eine Verbum von Mosten sind, Beistel, and reason or Urlaub Nacken or Natürlich Arbeit Verbum mit Bilden, Bilder können uns Informationen geben, aber auch unsere Emotionen wecken. Wir bekommen plus of etwas im Spartel im Supermarkt oder im Internet kaufen werden. Genau dieses Produkt of this is effective. Fixing of the finding man Georgia Workstill Order House New Workshop Management Website Mountain XS Redman Test Photo Dance Weiner Anxious Verbum Spectate Uns Outfit Direct and Arbeit of Mid Personalization Ancient Wonden Imperative We Span Then Flow Product mit Dragon We haben sie falsch schon equivalent types for web spectators as units and can include manche perish order uses that Vertinget maintain automatic mit Dyson product order international. Verbum sprites safer oft Gefühle and then Tisole in Erningung Belden die Unternehmen Monsten. Lastly, Kingdom Iron und Iron Produkten Vertrasen will Mansion Verbum Segen Tode wie Uber Praxis Today launch the common order out new Gary Verden. National rate status shown and originally photo valid of Mercasan list interested then text your short active verbum functionate. Regal will be verbum and Yende outside at primary bill visual onshore Verhalten beim question. So wie funktioniert Werbung? So how does an advertisement work? Unternehmen wollen, dass wir ein bestimmtes Produkt kaufen oder nutzen. ஸோ கம்பெனிஸ் என்ன பண்ணுவாங்க நம்மக்கிட்ட அவங்களோட ப்ராடக்ட்டு வாங்கணும் அதை யூஸ் பண்ணணும் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க தாபை ஹில்ஸ் வெர்பும் ஸோ அதுக்காக நம்மளுக்கு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் தான் அதன் மூலமாக தான் நம்ம வாங்குவோம் வர்பும் சால் கெஃபாலன் ஆர்டர் ஜூம் இண்டஸ்டன் ஆஃபாலன் ஒன்று வந்து ரொம்ப அப்பீலிங்காக இருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு நோட்டீஸ் பண்ணுற மாதிரியாச்சும் இருக்கணும் டாஃபர் கிப்டஸ் அண்ட் பார்ட்டிஃபிஷியல் ட்ரிக்ஸ் ஸோ அதுக்காக சில ட்ரிக்ஸ் இருக்குது நேச்சுரலிஷ் வில் வெர்புங் உன்ஷன் வெர்கன் ஸோ நம்மளோட டிசைரை அவேக் பண்ணணும் இட் ஷுட் வேக்கப் ஆர் டிசைர் என்ன சொல்கிறது அரவுஸ் எழுப்பணும் இல்லைங்களா Wir sehen eine Werbung und möchten zum Beispiel an diesem Ort Urlaub machen. Und natürlich arbeitet Werbung mit Bildern. ஸோ ஒரு இடத்துல வந்து வெக்கேஷன் போகணுன்னு எப்படி ஆசைப்படுவோம் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் நிறைய பிக்சர்ஸ் எல்லாம் போட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க அந்த பிக்சர்ஸை பார்த்து இந்த இடத்துக்கு போனால் நல்லாயிருக்கும் Bilder können uns Informationen geben aber auch unsere Emotionen wecken
ஸோ பிக்சர்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் கொடுக்கறது இல்லை, நம்மளோட டிசைரை வந்து கியூரியாசிட்டியை தூண்டுது, ப்ரொவோக் பண்ணுது. So, wir bekommen Lust auf etwas und später im Supermarkt oder im Internet kaufen wir dann genau dieses Produkt. இப்போ நிறைய ஆன்லைன் ஷாப்பிங் எல்லாம் வந்துச்சு, இல்லை சூப்பர் மார்க்கெட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்த்தாலே சரி நெக்ஸ்ட் டைம் கடைக்கு போனால் நம்ம இதை வாங்கிடணும். எப்படி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்த்ததுக்கு அப்புறமா தான் நம்மளுக்கு வாங்கணும்னு தோணும் இல்லைங்களா, அதனால தான். ஸோ சேம் அதே ப்ராடக்ட் போய் வாங்குவோம். ஆஃப்டர் தி ஈஸ்ட் தி ஸ்ட்ராக்கர் வித் சிக்ஸ் எல்லாம் இடத்துலலாம் ஃபன்னியாக இருக்கும் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எல்லாமே. Auf ich findet man Slogans, Wortspiele oder auch neue Wörter. So many times என்ன ஸ்லோகன் வச்சுருப்பாங்க. இப்போ எல்ஜினா லைஃப் இஸ் குட் அந்த மாதிரி ஒரு வேர்டு வச்சுருப்பாங்க. ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு டேக் லைன் ஒன்று வச்சுருப்பாங்க. வேர்டு இது கேமு இல்லைன்னா புது வேர்ட்ஸ் புதுசாக ஒரு வேர்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க. அது இதுக்காகவே நம்ம வாங்குவோம். manchmal versteht man den Text erst wenn man das Foto dazu genauer ansieht. சில டைம்ஸ் நம்மளுக்கு என்ன டெக்ஸ்ட் எழுதியிருக்காங்கன்னே புரியாது, ஆனால் பிக்சர் பார்த்தோடனே நம்மளுக்கு புரிஞ்சிடும், ஓ இதுதான் சொல்ல வராங்க அப்படின்னு. Werbung spricht uns häufig direkt an und bearbeitet bei oft mit persönlichen Anreden und dem Imperativ wie spar dir den Flug oder mit Fragen wie haben Sie heute schon. ஸோ சில அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து டைரெக்டாக பர்சனலாக அட்ரஸ் பண்ணுற மாதிரி பேசுவாங்க. ப்ளீஸ் ஸ்பேர் யோர் டிக்கெட்டு, உன்னுடைய டிக்கெட் வந்து நீங்கள் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோ, ஸ்லாட் புக் பண்ணி வச்சுக்கோ அப்படின்னு நம்மளை பர்சனலாக பேசுகிற மாதிரி. இல்லைன்னா இன்னைக்கு எப்படி இருக்கு அப்படின்னு கேட்குற மாதிரி இருக்கும் சிலது எல்லாமே. Ebenfalls typisch für Webersprache ist, dass sie meist einfach und kurz ist. எப்படி இருந்தாலுமே சரி லாங்குவேஜ் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் லாங்குவேஜ் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக ஷார்ட்டாக இருக்கும். Manche Sprüche oder Kurse Sätze vermittelt man dann automatisch mit diesem Product oder Unternehmen. Some slogans எல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, ஷார்ட் சென்டென்ஸ் டேக்லைன் இதெல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணுவாங்க, ப்ராடக்டோட அசோசியேட் ஆகிடும், இல்லை கம்பெனியோட அசோசியேட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். Werbung spricht sehr oft Gefühle an. It often speaks about the emotions because it should stay in our மெமரியில் இருக்கிற மாதிரி சில அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். Erinnerungen bleiben to stay in the memory. Die Unternehmen möchten, dass die Kunden ihnen und ihren Produkten vertrauen. கம்பெனிஸ் வந்து அவங்களோட ப்ராடக்ட்ஸையும் அவங்கள பற்றியும் ட்ரஸ்ட் பண்ணணும்னு அவங்க எதிர்பார்க்குறாங்க. Wenn Menschen Werbung sehen, sollen sie überrascht sein, gute Laune bekommen oder auch neugierig werden. ஸோ அந்த பீப்புள் வந்து அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்த்த உடனே ஒன்று சர்ப்ரைசிங்காக ஃபீல் பண்ணலாம், இல்லை ஒரு நல்ல மூடில் இருக்கலாம், இல்லைன்னா ரொம்ப கியூரியஸை தூண்டுற மாதிரி இருக்கலாம். Manchmal reicht dafür schon ein originales Foto. Sometimes original photos post பண்ணுவாங்க. Man wird aufmerksam. ஸோ நோட்டிசபிளாக இருக்கும். லீஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டியட் இன் டெக்ஸ்ட், ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக வந்து டெக்ஸ்ட்டை ரீட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி தான் Werbung அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகும். Egal wie die Werbung am Ende aussieht, sie hat ein Ziel. Sie will unser Kaufverhalten beeinflussen. அதாவது என்ன சொல்ல, நோ மேட்டர் வாட் தி அட்வர்டைசிங் என்னதான் இப்படிதான் இருந்தாலுமே அதுக்கு ஒரு கோல் இருக்கு. என்ன கோல், அதை பார்த்து நம்ம இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகி நம்ம வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வேர்ப்ஸ், சில வேர்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து gefallen அப்படின்னா டு பி அட்ராக்டிவாக இருக்கணும், இல்லை நோட்டிசபிளாக இருக்கணும்ன்ற மாதிரி. அந்த மாதிரி 2 வேர்ப்ஸ் ஒரே சென்டென்ஸில் வர மாதிரி இருக்கும். நோமன் அண்ட் வேர்ப், நவுன் ப்ளஸ் வேர்ப், Erinnerungen bleiben அந்த மாதிரி கூட இருக்கும். பிளைபன் வந்து வேர்பு, எரினருங் அப்படின்னா நவுனு, அட்ஜெக்டிவோட சேர்த்து இருக்கும், வேர்ப் இருக்கும். நாய்கீரிஷ் மாக்கன், டு மேக் கியூரியாசிட்டி. ஸோ அந்த மாதிரி 2 வேர்டு ரொம்ப யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதுதான் மீனிங். ஸோ மற்றதெல்லாம் பார்த்துட்டோன்னு நினைக்கிறேன்.
ஸோ இங்க என்ன சொல்றாங்க, எட் வாஸ் ரெக்ளமேரியன் உன்டோஷன், ஏதாவது வந்து கிளைம் பண்றதோ எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்றதுக்கு இந்த டயலாக் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி டயலாக் இருக்கிறது எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நான் உங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க் கொடுத்துருந்தேன், நீங்க யாருமே பண்ணல. தயவுசெய்து எனக்கு பண்ணி அனுப்புங்க அது டயலாக். ஓகே ஓகேங்களா? அப்புறம் ஐகின மைனும் ஜூ வெர்புங் ஹவுசன். ஸோ உங்களோட ஓன் ஒப்பீனியன், அட்வர்டைசிங் பத்தி ஓன் ஒப்பீனியன் சொல்றதுக்கு டெக்ஸ்ட் எல்லாம் இங்கே தான் இருக்கு. இது கொஞ்சம் நீங்க மாத்தி நீங்க போடணும். ட்ரை பண்ணுங்க, இதெல்லாம் நீங்க ட்ரை பண்ணலாம். B1 வந்துட்டீங்க. ஸோ இதுக்கு மேல நீங்க திங்க் பண்ணாம இருக்கக்கூடாது. எது திங்க் பண்ணாலுமே ஜெர்மன்ல திங்க் பண்ணணும். அப்படி பண்ணாதான் நான் உங்களுக்கு இன்னொன்னு ஹோம்ஒர்க் கொடுத்துருந்தேன். டேகஸ் அப்லாஃப் எழுத சொல்லி டெய்லி மார்னிங் டு நைட் வரைக்கும் என்ன பண்றீங்க, காலையில எந்திரிக்கிறதுல இருந்து நைட் வரைக்கும் என்ன பண்றீங்க, அது டெய்லி ஒரு நோட் எழுதணும் நீங்க ஜெர்மன்ல. ஓகேவா? தயவுசெய்து அப்படி பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க. சின்ன சின்ன சென்டென்ஸா ஆரம்பிங்க, பெரிய பெரிய சென்டென்ஸ் வேணாம், சின்ன சின்னதாவே ஆரம்பிங்க. டேகஸ் அப்லாஃப் அப்படின்னா நீங்க வந்து நீங்க அது யூடியூப்ல கூட நீங்க செக் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப குட்டியா இருக்கு இல்லைங்க? டேகஸ் அப்லாஃப் இது வந்து நீங்க யூடியூப்ல செக் பண்ணிட்டு அவங்க எப்படி எழுதியிருக்காங்க, அதுல வந்து உங்களுக்கு எது செட் ஆகும் அது ஒரு தடவை எழுதிட்டீங்கன்னா அடுத்தடுத்து மறுபடியும் யூடியூப்ல செக் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. நீங்க ஒரு தடவை எழுத ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா அடுத்தடுத்து ஓனா எழுத ஆரம்பிச்சிடுவீங்க. எப்பவுமே ஒரே மாதிரி ஒர்க் ஆக்டிவிட்டி இருக்காது இல்லைங்களா? சில டைம்ஸ் மாறும், சிலது அடிஷன் ஆகும், சிலது சப்ட்ராக்ட் ஆகும், எடுக்க வேண்டியது மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி உங்களோட டெய்லி டேகஸ் அப்லாஃப் கண்டிப்பா நீங்க எழுதியே ஆகணும். நீங்க இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா, நீங்க எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா இது கண்டிப்பா நீங்க எழுதி ஆகணும். ஜெர்மன்ல இந்த வேர்டுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க, இதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க திங்க் பண்ணிட்டே இருக்கணும். நீங்க வேலையும் செய்யணும், உங்க வேலை இருக்கு எனக்கு தெரியும். அட் த சேம் டைம் நீங்க இதுல இருக்கிறீங்க, மெடிக்கல் ஃபீல்ட்ல இருக்கீங்க, இதுக்கெல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னைக்காச்சும் தேடி எடுத்திருக்கீங்களா யூடியூப்ல? இல்லல்ல? இல்ல மேம், கொஞ்சம் ஸ்டார்டிங்ல அவ்வளவுதான், ஸ்டார்டிங்ல பண்ணீங்க, அதுக்கப்புறமா பண்ணல. ஸோ டாக்டர்ஸ் எப்படி இருக்கீங்கன்னு கேட்குறாங்க, அதுக்கு நீங்கள் என்ன டயலாக் யூஸ் பண்ண, அதில் A2லயே வருது. நீங்கள் A1 B1ல கூட கிடையாது, A2ல வருது. டாக்டர் பேஷண்ட்டு அவங்களோட டயலாக் எல்லாமே A2ல இல்லை, சாரி A1ல வருது. A1ல டாக்டர் பேஷண்ட் அந்த டயலாக் எல்லாம் இருக்கு. அதெல்லாம் நீங்கள் செக் பண்ணீங்களா? இல்லை, படிக்கவும் இல்லை. தயவுசெய்து பாருங்க, படிச்சுக்கோங்க, உங்க நல்லதுக்கு. நீங்க வந்து நீங்க எதுக்காக ஜெர்மன் படிக்கிறீங்க அதை மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. உங்களோட எஃபர்ட்டை நீங்க போடலைன்னா இதுக்கு மேல ஒன்றும் பண்ண முடியாது இல்லைங்களா? உங்களோட எஃபர்ட்டை நான் போட முடியுமா? ஆமா. ஸோ என்னால எவ்வளவு முடியுமோ நான் அதெல்லாம் பண்ணியிருக்கேன். அடுத்தது நீங்க தானே எஃபர்ட் போடணும். நோட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து எடுத்து அனுப்புறேன். நான் அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு எடுத்த நோட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு அனுப்புறேன் நானு. இது வரைக்கும் எவ்வளவு படிச்சிருக்கீங்க? இது படிங்க இது படிங்கன்னு சொன்ன நோட்ஸ் எல்லாம் எவ்வளவு படிச்சிருக்கீங்க? அது ஓபன் பண்ணீங்களா? பிரிண்ட் எடுத்து வச்சீங்களா? வெரி குட். ஸோ அது எல்லாமே நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு லெசன் முடிச்சிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது. தயவுசெய்து முடியுங்க, எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுதோ அவ்வளோ முடியுங்க, சரிங்களா? நீங்கள் பாஸ் ஆனாதான் எனக்கு இது. நீங்கள் தான் மிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா எனக்கு எவ்வளோ பெரிய டிஸ்கிரேஸ் தெரியுமா? அந்த மாதிரி நிலைமை எனக்கு கொண்டு வர மாட்டீங்கன்னு நான் உங்களை மொத்தமாகவே நம்புகிறேன். ஓகே. ஓகே, இதெல்லாம் படிச்சுக்கோங்க, இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணுங்க. இந்த இஷ் ஃபிண்டட் வெர்பும். ஸோ இதுக்கு அந்த லெசன்லயே இந்த ஆட் எல்லாம் பார்த்தீங்கல்ல, இதுக்கு பேஜ்ல அந்த ஒரு பேஜ்ல அந்த ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எடுத்து அதை பத்தி எழுதுங்க. அதுக்கு இந்த இருக்கிற டெக்ஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க, யோசிங்க. ஓகேவா?
ஓகே மேம். ஓகே மேம். ஓகே. அப்புறம் லாசன் பிளஸ் இன்ஃபினிட்டிவ். லாசன் எப்படி யூஸ் பண்றது அப்படின்னு லாசர் do list zi list we are lazen here list zi lazen. ஸோ அதை எப்படி யூஸ் பண்ணோம்? ஜி ரிப்பேரியர் டியர் ஹேண்டி, ஜி லேஸ் டியர் ஹேண்டி ரிப்பேரியர், இது எல்லாமே அதில் இருக்கு. அது இங்கிலீஷ் மீனிங் கூட கொடுத்துருக்கேன், நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க சரிங்களா? அதே மாதிரி தேஷால்பு தேஸ்வேகன் தாரும் தாஹர் எல்லாமே எப்படி யூஸ் பண்ணுவாங்க? சோ தஸ் இல்லை சோ தஸ் அப்படின்னு எப்படி யூஸ் பண்ணுவாங்க? ஜெனிட்டிவ் சரிங்களா? அதை வேகன் ட்ராட்ஸ்ட் இதெல்லாமே பார்த்துக்கோங்க. ஸோ தேர்ட் லெசனுக்கு வந்துட்டோம். ஃபெரெண்டருங்கன் அப்படின்னா சேஞ்சஸ். இப்போ நிறைய ஃபீல்டில் வந்து அதே மாதிரி இருக்கா, நீங்க சின்ன வயசுல பார்த்த மாதிரியே இருக்கா இல்ல சேஞ்சஸ் இருக்கா? சேஞ்சஸ் இருக்கு மேம். ஆமா, நிறைய எக்ஸ்ட்ரீம் சேஞ்சஸ் இருக்கு இல்லைங்களா? இப்ப அந்த காலத்துல எப்படி பண்ணாங்க, இப்ப எப்படி பண்றாங்க, இப்ப எவ்வளவு நியூ டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்கு இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி. ஸோ மெடிசின் அண்ட் பை ஹேண்ட்லூம். ஸோ இது மெடிசன் அண்ட் உங்களோட பேஜ் வருது இதில். ஸோ மெடிசன் அண்ட் பை ஹேண்ட்லூம் ட்ரீட்மெண்ட்டில் வந்து என்னெல்லாம் சேஞ்சஸ் இருக்கு இல்லைங்களா? ஹைஜீனு, அல்சர், ஃப்ளேகிக் கிராஃப்ட், ஆர்பைட்டன். ஸோ நர்ஸாக ஒர்க் பண்ணுறது, கேர்டேக்கராக ஒர்க் பண்ணுறது, தி ஹவுஸ் பில்டும் ட்ரைனிங் எல்லாம் இருக்குது. மெடிஷனிஷ கெராட்டர் பீன்டன். ஸோ மெடிக்கல் டிவைசஸ் எல்லாம் எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சு வச்சுருக்கீங்க. டயக்னோஸ் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கும். ஐன கிராங்கைட் ஹைலண்ட் டு ஹீல் சிக்னஸ், பெஹாண்ட்லோங் ட்ரீட்மெண்ட்டு, ஆப்ரேஷன். ஸோ இந்த ஃபீல்டில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சேஞ்சஸ் இருக்குது இல்லைங்களா? அந்த காலத்தை விட இந்த காலத்துக்கு நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இல்லைங்களா? அதுவும் இல்லாம இப்போ நம்ம இந்தியாலேயே அந்த காலத்துக்கு இந்த காலத்துக்கு கூட போவேணும். ஸோ நிறைய ஃபாரின்ல பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டெக்னிக்கல் நியூ டெக்னிக் எல்லாம் வந்திருக்கு இல்லைங்களா? அதே மிஷினரிஸ் எல்லாம் இங்கே கிடையாது நம்மளுக்கு அவ்வளவா. கரெக்டா? அதுக்கு இதுக்கும் கம்பேர் பண்ணாலே நம்மளுக்கு நிறைய சேஞ்சஸ் தெரியுது. ஃபாரின் மற்ற கண்ட்ரிஸ்க்கும் நம்ம கண்ட்ரிக்கும் செக் பண்ணாலே அதே நமக்கு நிறைய சேஞ்சஸ் தெரியுது. ஸோ அதே மாதிரி ஆர்பைட் ஒன் ஹேண்ட் ஒர்க். ஸோ ஒர்க் அண்ட் மேனுவல் ஒர்க். இப்போ எல்லாமே மேனுவல் ஒர்க்கு ரொம்ப கம்மி ஆயிடுச்சு. எது எடுத்தாலும் என்ன பண்றாங்க, எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக் மிஷின்ஸு அது மாதிரி வந்துச்சு. இன் einem großem oder kleinen Betrieb arbeiten கம்பெனிஸ்ல ஒர்க் பண்றது, ப்ரொடியூசியரன் ப்ரொடக்ஷன், பெடிங்குங்கன் கண்டிஷன்ஸ், ஆர்பைட்டர் ஆர்பைட்டரின் ஒர்க்கர்ஸ், ஆட்டோமேட்டிசியட் ஆட்டோமேட்டிக், மோனோடோனேட்டிட்டிஷ்கைட் ஒரே மாதிரியான ஒர்க்கு, தி ஹேண்ட் ஆர்பைட் ஹேண்ட் ஒர்க்கு, etwas von Handmarken to do something with hands, தி கான்கரன்ஸ் காம்படிஷன்ஸ் நிறைய வந்திருக்கு இல்லைங்களா? ஒரு கம்பெனினா இப்போ ஒரு பிஸ்கெட் எடுத்திங்கன்னா அந்த பிஸ்கெட்ல நிறைய காம்படிஷன்ஸ், நிறைய கம்பெனிஸு நிறைய பிஸ்கெட்ஸ் ரெடி பண்ணுறாங்க, அந்த மாதிரி காம்படிஷன்ஸ். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஓகே ஸோ ஷூவில் ஒன்று இன்ட்ரெஸ்ட், ஸ்கூல் டேஸ் ஷூல் பில்டிங்ஸ் அப்போ இருக்கிற எஜுகேஷனுக்கும் இப்போ இருக்கிற எஜுகேஷன்ஸ்க்குமே நிறைய இருக்குது. நிறைய ஸ்கூல்ஸில் என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்க, டேப் யூஸ் பண்ணுறாங்க, டிஸ்பிளே மானிட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. கரெக்டாக? ஸோ ஷூல் பில்டிங், ஸ்கூல் எஜுகேஷன், unterricht form of teaching, eine Gruppenarbeit, so group studies, discipline, to be strict, tolerance, eine Strafe bekommen, to get punishment, keine Angst haben, so to be scared, afraid, Medien nutzen, to use media, அந்த மாதிரி பார்த்துருக்கோம். ஸோ ஃப்ரூவர் ஓன் ஹாய்டர். ஸோ ஏர்லியராக எப்படி இருந்துச்சு, இப்போ எப்படி இருக்கு, அதை பற்றி பேசணுன்னா நீங்கள் வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாம். ஸோ நிறைய சேஞ்சஸ் இருக்கா? ஹாய்டர் ஹார்ட் சிஷ் ஸ்டார்க் ஃபெராண்டட் இல்லை மினிமல் ஃபெராண்டட், மினிமம் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு இல்லை ஸ்ட்ராங் சேஞ்சஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ இன் கான்ட்ராஸ்ட் டு டுடே இல்லை ஏர்லியர். ஸோ அதுக்கும் இதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கு. இன் கம்பேரிசன் டுடே இஸ் லைஸ்டர் இல்லை ஸ்வீரிகர். ஸோ இப்போ வந்து ஈஸி ஆயிடுச்சு இல்லை கஷ்டமாக ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போ வந்து ஹாய்டாக
இப்போ வீட்டுக்கான நிறைய பொருட்கள் வந்ததுனால வீட்டு வேலை கொஞ்சம் லைட் ஆயிடுச்சு அந்த மாதிரி சொல்லலாம். மிஷினரிஸ் ஒர்க்ல கூட கொஞ்சம் லைட் ஆயிடுச்சு அப்படி. ஜூம் க்ளூக்கு லக்கிலி இல்லை லைடர் ஃபார்ச்சுனேட்லி. ஃப்ரூவர் வார் பெஸ்ஸர் ஆர்டர் ஸ்லெக்டர். இதுக்கு முன்னாடியே பெட்டராக இருந்துச்சு இல்லை பேடாக இருந்துச்சு. habe gehört das früher. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ஏர்லியராக இருக்கும்போது நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் இதை பற்றி அப்படின்னு சொல்றதுக்கு habe gehört das früher. அது என்ன ரீசன் நீங்கள் அதை அனுப்பலாம். இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு பேச ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ மெடிசன் அண்ட் பெஹாண்ட்லுங். ஓகே, இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. Okay. ஸோ இதை படிங்க என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு. மெடிசனிஷ பெஹாண்ட்லுங் ஹேட்ஸிஷ் இந்த லிஸ்டன் யாசென்டன் ஸ்டார் ஃபெராண்டட் நிறைய சேஞ்சஸாக இருக்கு. ஃப்ரூவர் வாடி ஹைஜீனு ஆஃப்டிஷ் லிஸ்ட்டு உன் ஃபீல கிராங்கைட்டன் கான்டர்னிஷ் ரிஸ்டிக் பெஹாண்டல்ட் வேர்டன். இதுக்கு முன்னாடி ஹைஜீன்ன்றது வந்து ரொம்ப பேடாக இருந்துச்சு இல்லைங்களா. இப்போ மெனி சிக்னஸ் வந்து ப்ராப்பராக ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண முடியாமல் இருந்துச்சு. Im Gegensatz zu früher gibt es heute moderne medizinische Geräte, die bei der Diagnose und Behandlung helfen. இப்போ அது கான்ட்ராஸ்ட் முந்தி விட இப்போ அகைன்ஸ்டா நிறைய என்ன மாடர்ன் மெடிக்கல் டிவைசஸ் எல்லாம் வந்திருக்கு. அதனால டயக்னோஸ் பண்றதும் ட்ரீட்மெண்ட் பண்றதுக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. Operationen sind heute viel sicherer, weil die Technik und die Ausbildung des Personals besser geworden sind. ஸோ ஆப்ரேஷன் எல்லாம் இப்போ வந்து என்ன இருக்கு, சக்ஸஸ் கண்டிப்பாக சக்ஸஸ் கிடைக்கும்ன்ற ஒரு ஷியூரிட்டி இருக்கு. பிகாஸ் நியூ டெக்னிக்ஸ் ட்ரைனிங் எல்லாம் நிறைய பண்ணிட்டு வந்திருக்காங்க. Zum Glück gibt es heute mehr Pflegekräfte und bessere Arbeitsbedingungen in Krankenhäusern. Heute ist es viel leichter, eine Krankheit zu heilen als früher. ஸோ லக்கிலி என்ன இருக்குது, இப்போ நிறைய பேர் கேர்டேக்கர்ஸ் எல்லாம் வந்து பெட்டராக ஒர்க் பண்ணுறாங்க. ஒர்க்கிங் கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் அவங்களுக்கு கிடைக்கிது. அதுக்கப்புறமா முன்னாடி விட இப்போ வந்து ஒரு சிக்னஸை ஹீல் பண்ணோன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குது இல்லைங்களா. நிறைய மெடிசன்ஸ் வந்துச்சா, இல்லை நிறைய சிக்னஸ்க்கு எல்லாம் மெடிசன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க இல்லைங்களா. நம்ம கேட்டீங்களா இல்லையா? Yes, ma'am. அமைதியா இருந்தா எனக்கு தெரியல என்ன பண்ணீங்கன்னு. ஒருவேளை கட் ஆயிடுச்சோன்னு நினைச்சேன். இல்ல ma'am. சோ இதை நோட் பண்ணிட்டீங்களா? Yes, ma'am. ஓகே. சரி, இது கூட நோட் பண்ணிக்கங்க. இது நோட் பண்ணது இல்லாம நீங்க ஓனா கையால வேற நோட்ல நீங்க எழுதுனீங்கன்னா இன்னும் பெட்டரா இருக்கும். எழுதிட்டு தான் ma'am இருக்கும். ஓகே, குட் குட். ஸோ அதை எப்பவுமே அது நம்மளுக்கு இருக்கும், இல்லைன்னா மறந்துடும். நோட் பண்ணிட்டீங்களா? எஸ் மேம். ஸோ இதில் டெக்ஸ்ட் என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா டெக்ஸ்ட் மிட் பர்ஃபெக்ட் அண்ட் ப்ரிட்டாரட்டும். ஸோ அதை ஓகே, அது அப்புறமா கூட பார்த்துக்கலான்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, நம்ம அதுக்கு முன்னாடி இந்த லெசன் பார்த்துடலாம். So, hören Sie die Radiosendung über Veränderungen, über welche Themen sprechen die Anrufer, Anruferinnen, notieren Sie. So, இந்த கால் பண்ணுறாங்க ஒரு ரேடியோ ப்ராட்காஸ்ட்டு. இந்த ரேடியோ ப்ராட்காஸ்டில் வந்து இவங்க 3 பேர் பேசியிருக்காங்க. இவங்க எந்த டாபிக் பற்றி யார் பேசுகிறாங்கன்றதை நீங்கள் நோட் பண்ணணும். சரிங்களா? ஓகே. Und jetzt wieder zum Thema unserer Sendung Veränderungen. Rufen Sie uns an und erzählen Sie uns von Veränderungen, die Sie besonders wichtig oder interessant finden. Zum Beispiel in Ihrem Beruf oder in Ihrem Alltag. Ah, da ist auch schon unser erster Anrufer. Hallo? Ja, guten Abend. Hier ist Ernst Lüttke. Guten Abend, Herr Lüttke. Was ist denn für Sie eine wichtige Veränderung? Also, meine Schulzeit ist schon sehr lange her. Ich war in den 50er Jahren in der Volksschule. Und das war in einer kleinen Stadt und die Klasse war sehr groß. Die Lehrer waren auch sehr streng.
Könnten Sie uns ein Beispiel nennen? Also, wir mussten immer das machen, was die Lehrer gesagt haben. Disziplin war sehr wichtig. Wenn man etwas nicht gemacht hat, dann hat man eine Strafe bekommen. Deshalb hatten eigentlich alle Schüler Angst vor den Lehrern. Heute hört man eigentlich nur, dass es Probleme mit der Disziplin gibt. Die Schüler machen angeblich oft, was sie wollen und nicht, was der Lehrer oder die Lehrerin will. Ja, aber heute arbeiten die Lehrer ganz anders. Sie nutzen Medien, wie zum Beispiel Tablets oder Computer. Und die Kinder sollen viel selbstständig machen und in Gruppen arbeiten. Früher hat der Lehrer geredet und wir haben zugehört und geschrieben. Das war's. Danke, Herr Lüttke. ஓகே, எதை பத்தி பேசுனாங்கன்னு தெரியுமா? தெரியலையா? ஸ்கூல் பத்தி பேசினாங்க, ஷூல. ஸோ மறுபடியும் நீங்க தனியா கேட்டுட்டு அவங்க என்ன ஈஸியா, அவருக்கு வந்து ரொம்ப ஸ்லோவா தான் பேசியிருக்காரு. எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்க நோட் பண்ணலாம் என்னென்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு. சரிங்களா? எதை பத்தி சொல்லியிருக்காருன்றது. ஓகே, நெக்ஸ்ட். Als nächstes ist Isabel Eickhoff am Apparat. Guten Abend, Frau Eickhoff. Hallo. Also, ich wollte etwas zur Arbeitswelt sagen. Wir haben eine Bäckerei und sind ein Familienbetrieb. Früher haben alle Bäckereien so wie wir gearbeitet, aber jetzt gibt es kaum noch Bäcker wie uns. Was meinen Sie damit genau? Also, heutzutage gibt es fast nur noch Großbäckereien. Das sind eigentlich schon Brotfabriken. Alles ist automatisiert. Es gibt nur noch wenige Bäcker oder auch Arbeiter. Diese Großbäckereien können natürlich unter ganz anderen Bedingungen produzieren als wir in unserer Bäckerei. Wir machen noch vieles von Hand, wie schon vor 100 Jahren. Das ist sicher sehr viel Arbeit und auch anstrengend, oder? Ja und nein. Natürlich sind die Arbeitszeiten nicht ideal, aber Brot, Brötchen und Kuchen zu backen ist eine tolle Tätigkeit und sehr vielseitig. In den Großbäckereien arbeitet man in Schichten und die Leute dort betreuen nur wenige Arbeitsschritte. Das wäre mir zu monoton. Und was sagen die Kunden? Also, die Kunden schätzen unsere Qualität, aber die Konkurrenz ist meist billiger und vieles schmeckt auch gut. Das ist oft nicht leicht, aber wir wollen weiter so arbeiten. Vielen Dank, Frau Eickhoff, und weiterhin viel Erfolg mit Ihrer Bäckerei. ஸோ இவங்க எதை பத்தி பேசுனாங்க? பேக்கரி மேம். பேக்கரி பத்தி பேக்கரி பேசியிருக்காங்க. பத்தி பேசியிருக்காங்க. ஓகே, சூப்பர். நெக்ஸ்ட். Und unsere nächste Anruferin ist Emma Lawson. Hallo, welche Veränderung finden Sie interessant? Ja, hallo. Also, ich finde die Entwicklungen im Bereich der Medizin faszinierend. Ach, sind Sie im medizinischen Bereich tätig? Ja, ich bin Krankenpflegerin und außerdem sehe ich gern historische Serien. In der Serie Charité geht es um das berühmte Berliner Krankenhaus vor 150 Jahren. Und wenn ich das mit heute vergleiche, hat sich wahnsinnig viel verändert. Aber eine Sache hat sich zum Glück nicht verändert. Gute Ärzte und Pflegekräfte gab es schon immer. Stimmt. Aber können Sie uns da ein paar Beispiele für Veränderungen nennen? Also, zum Glück können wir heutzutage zahlreiche Krankheiten problemlos heilen, die damals für viele tödlich waren. Das liegt an verschiedenen Dingen, wie zum Beispiel an besserer Hygiene und Medikamenten wie Antibiotika. Und natürlich auch an den medizinischen Geräten, die es heute gibt. Die Diagnosen wurden dadurch viel genauer. Und zum Beispiel für Operationen sind Kameras heutzutage eine große Hilfe.
Was gibt es denn für Unterschiede beim Personal, zum Beispiel für Pflegekräfte wie Sie? Also, es gab damals deutlich mehr Personal und viele weibliche Pflegekräfte, aber keine Ärztinnen. Wahrscheinlich hatten die Pflegekräfte deshalb nicht so viel Stress wie wir heute. Aber die Ausbildung ist heute besser und sicher auch schwieriger. Denn auch Pflegekräfte müssen viel wissen und die Geräte bedienen können. Danke, Frau Lawson. Wer ruft uns noch an und erzählt von Familie, Essen oder Mode, früher und heute? Jetzt gibt es aber erstmal ein bisschen Musik. ஓகே இவங்க எதை பத்தி பேசுனாங்க? மெடிசன்ஸ், ஹாஸ்பிட்டல்ஸ், ஓகே ஓகே சூப்பர். ஸோ மறுபடியும் நீங்க கேட்டு அவங்க Hören Sie die Radiosendung noch einmal in Abschnitten. So கொஞ்சம் பிரேக் பண்ணி பண்ணி பேராகிராஃபை கேட்டுட்டு was sagen die Personen zu ihrem Thema, அவங்க டாபிக் பத்தி என்ன சொல்றாங்க. Notieren Sie je 2 bis 3 Informationen, 2 or 3 இன்ஃபர்மேஷன் நோட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ கம்பேர் பண்ணுங்க, நீங்க நோட் பண்ணதை வச்சு நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அதை வச்சு கம்பேர் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நீங்க தனியா கேட்டு கூட அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு 2 டாபிக்ஸ் நீங்க இது கேட்டு நீங்க பண்ணீங்கன்னா உங்களோட லிசனிங் இம்ப்ரூவ் ஆகும். அதனால தான் சொல்றேன், லிசனிங் இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்க. புரியுதுங்களா? நீங்க படிக்கணும் அப்படின்னா எல்லாத்துலயும் ஸ்பீக்கிங், ரீடிங், ரைட்டிங், லிசனிங் 4த்துலயும் நீங்க ஸ்கோர் பண்ணணும். நீங்க ரைட்டிங்ல நல்லா ஸ்கோர் பண்ணிட்டு லிசனிங்ல பண்ணலன்னா அது அவங்க இது வேலிடேட் பண்ண மாட்டாங்க. புரியுதுங்களா? ஸ்பீக்கிங் எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட்டோ ரீடிங்கும் சரி, லிசனிங்கும் சரி, ரைட்டிங்கும் சரி எல்லாமே ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க. ஒரு ஏரியால மட்டும் நீங்க நல்லா பண்ண முடியும், இன்னும் ரைட்டிங் பண்ண முடியும், இல்ல ஸ்பீக்கிங் நல்லா பண்ண முடியும், லிசனிங் பண்ண முடியலன்னா போச்சு, அவ்வளவுதான். சரிங்களா? லிசன் பண்ணிட்டு அவங்க எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றாங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி பண்ணணும். இப்போ ஃபர் ஏண்டருங்கன், ஸோ ஃபர் இங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க? ஃபர் ஏண்டருங், ஃபர் ஏண்டருங்கன். நம்ம என்ன படிப்போம்? ஃபராண்டருங்கன் அப்படின்னு படிப்போம் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி இல்லை. ஸோ அதனால ஒவ்வொன்றும் அவங்க எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றாங்க, ஃபர் ஏண்டருங்கன் தனித்தனியா, ஃபர் தனியா, ஏண்டருங்கன் தனியா சொல்றாங்க. அந்த மாதிரி எந்த இதெல்லாம் அவங்க எப்படி பேசுறாங்க, அந்த வேர்ட்ஸ் அது எல்லாமே ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட். சரிங்களா? ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் தான் நம்ம எல்லாமே ப்ராசஸ் பண்ண முடியும். ஒரே வாட்டி எல்லாத்தையும் கற்றுக்க முடியுமா? இல்லை. டெய்லி ஒரு ப்ராக்டிஸ். லிசனிங்கு தனியாக நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும், ரீடிங் தனியாக. ரீடிங்கும் இங்கே எப்படியும் பண்ணுறீங்க, லிசனும் பண்ணுறீங்க. மறுபடியும் நீங்கள் லிசன் பண்ணிவிட்டு என்னென்ன வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க, எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறாங்க செக் பண்ணிக்கிங்க. ஓகே ஓகே. அப்புறமா we haben sich Arbeit, Medizin, Freizeit oder Schule in den letzten 50 Jahren bei Ihnen verändert. ஸோ உங்கள் இடத்துல வந்து இந்த 4 ஃபீல்ட்லையும் ஒரு 50 இயர்ஸ் முன்னாடி எப்படி லாஸ்ட் 50 இயர்ஸ் என்ன மாதிரி ஒரு சேஞ்சஸ்? Bei Ihnen verändert. ரெசர்ஷியரன்சி, வாஸ் ஃபினன்சி குட், வாஸ் ஸ்லிக்ட். ஸோ எது உங்களுக்கு குட்டாக இருக்குது, எது பேடாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லணும். ஸோ இங்கே பாருங்கள், அல்ஸ் இன் ஹார்ட் இந்த இயர் சொல்லணும். sich in der Schule auch viel verändert. Vor 50 Jahren mussten die Kinder Samstag in die Schule. Das ist heute zum Glück nicht mehr so. ஸோ முதல்ல எல்லாம் வந்து ஸ்கூல் இருந்துச்சு சாட்டர்டேஸில், இப்போ ஸ்கூல் சாட்டர்டேஸில் இல்லைன்றாங்க. ஆனால் நம்ம ஊரில் இருக்குது இன்னுமே தான். மேபி ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்லலாம் வீக்கெண்ட்ஸ் லீவாக இருக்குமோ என்னமோ தெரியல. ஆனால் அப்போ ஸ்கூல் படித்ததுக்கும் ஒரு 50 இயர்ஸ் முன்னாடி லாஸ்ட் 50 இயர்ஸாக என்னென்ன சேஞ்சஸ் வந்திருக்கு இந்த 4 ஃபீல்டுலேயும். ஸோ நீங்கள் அதை வந்து ரெசர்ஷியரன்சி நீங்கள் ரிசர்ச் பண்ணுங்கள், மீடியா யூஸ் பண்ணுங்க, அதில் ரிசர்ச் பண்ணிட்டு எது குட்டு எது பேடாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லணும். சரிங்களா? ஓகே மேம். ஓகே. ஸோ இதெல்லாமே பாருங்க, நாளைக்கு கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா?